शांति 3 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही बेहद्र नाटक को सदा सर्वदा स्मृति रे रखिले असरंती खुशी रहिबो। एही नाटक रे जेउ माने बहुत भल पुरुषार्थी एवं अनन्य अटंती सेमानकर पूजा मध्य अधिक होइथाए। एही बेहद्र नाटक को सदा सर्वदा स्मृति रे रखिले असरंती खुशी रहिबो। एही नाटक रे जेउ माने बहुत भल पुरुषार्थी एवं अनन्य अटंती सेमानकर पूजा मध्य अधिक होइथाए। प्रश्न केउ स्मृति दुनियार सबु दुखरु मुक्त करि देइथाए एवं सर्वदा हर्षित रहिबार उपाय कौन? केउ स्मृति दुनियार सबु दुखरु मुक्त करि देइथाए एवं सर्वदा हर्षित रहिबार उपाय कौन? उत्तर सर्वदा स्मृति रहु कि एबे आमे भविष्यतर नुआ दुनिया को जाउछु। भविष्यतरे मिलिबाकु जाउथिबा खुशीर स्मृति रे रहिबा द्वारा वर्तमानर दुख भूली होई जिवो। एही विघ्नर दुनिया रे विघ्न तो निश्चित आसीबो, किंतु जदि स्मृति रे रहिबो जे ही दुनिया रे मु आउ अल्प दिन रहिबी तेबे सर्वदा हर्षित होई रहिबो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। एही गीत बहुत प्रेरणादायी अटे। गीत सुनिबा द्वारा ही उपरु आरंभ करी 84 जन्मर रहस्य बुद्धि रे आसी जाउछि। एकथा मध्य पिलामानंकु बुझाई दिया जाइछि जे तुमी जेतेबेले उपरु आसुछ तेबे भाया सूक्ष्म लोक होई आसुनाह, एबे भाया सूक्ष्म लोक होई जीवो। सूक्ष्म लोक विषय बाबा एबे ही बुझाउछंती। सत्ययुग त्रेतारे एही ज्ञानर कथा मध्य रहिबो नाही, ना कोनोसी चित्र आदि रहिबो। भक्ति मार्गरे तो असंख्य चित्र आदि रहिछि। देवी मानकर पूजा मध्य बहुत हेउछि। दुर्गा, काली, सरस्वती तो जणे ही अटंती, किंतु अनेक गुड़िए नाम रखि देइछंती। जे भल पुरुषार्थ करुथिबे, अनन्य होइथिबे, तांकर पूजा मध्य अधिक हेबो। तुमे जानिछ आमे ही पूज्यरु पूजारी होई बाबांकर एवं निजर पूजा करुछु। एही ब्रह्मा बाबा मध्य नारायणकर पूजा करुथिले। एहा केते आश्चर्यजनक खेल अटे। जेपरि नाटक देखिबा द्वारा खुशी मिली थाए, सेहीपरि एहा मध्य बेहद्र नाटक अटे, किंतु एहाकु केही भी जानि नाहंती। तुम बुद्धि रे एबे सारा ड्रामार रहस्य रहिछि। एही दुनिया रे केते असरंती दुख रहिछि। तुमे जानिछ एबे बाकी आउ अल्प समय रहिछि। आमे नुआ दुनिया को जीवा। अंतर्मन रे भविष्यतर खुशी रहिले ताहा एही दुख को भुलाई देई थाए। बाबांक पाखकु चिठी लेखुछंती, बाबा बहुत विघ्न पड़ुछि, क्षति हेउछि। बाबा कहउछंती किछि भी विघ्न आसु, आज लक्षपति अछ, काली दरिद्र होई जाउछ। तुमको तो भविष्यतर खुशी रे रहिबार अछि ना। एहा हेउछि रावणर आसुरी दुनिया। चालू चालू कौनसी ना कौनसी विघ्न पड़िबो। एही दुनिया बाकी अल्प दिन रहिछि, पुणी आमे असरंती सुखर दुनिया को जीवा। ब्रह्मा बाबा कहउछंती ना, काली श्यामल थिली, गाँर पिला थिली, एबे बाबा आमको ज्ञान देई गोरा करुछंती। तुमी जानिछ बाबा बीज रूप अटंती, सत्य और चैतन्य अटंती। तांको सुप्रीम आत्मा कहा जाउछि। से सर्वोच्च स्थानर निवासी अटंती, पुनर्जन्म रहित अटंती। आमे समस्ते जन्म मरण चक्र रे आसुछे, किंतु से विशेष कर्तव्य पाई रहिछंती। तांको तो अंत समय रे आसी समस्तंकर सद्गति करिवार अछि। तुमे भक्ति मार्ग रे जन्म जन्मांतर गायन करि आसीछ। बाबा आपण आसिले आमे आपणकर ही होई जिवु। मोर तो एकमात्र बाबा अछंती, अन्य केही नाहंती। आमे बाबांक साथी रे ही जीवु। एहा हेउछि दुखर दुनिया। भारत केते गरीब अटे। बाबा कहउछंती मु भारत को ही साहुकार कराइथिली, पुणी रावण नर्क करि देइछि। एबे तुमे पिला माने बाबांक सम्मुख रे बसिछ। गृहस्थ व्यवहार रे मध्य बहुत रहुछंती।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, ଭଲେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ। କିଏ କହୁଛି ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ? ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ତୁମେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ମାତାମାନେ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ହେବ। ଅଧିକ ଧନ କ'ଣ କରିବ? ଆଜିକାଲି କେତେ ଡକାୟତି ହେଉଛି, କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଆଦି ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବି ରହିଲା, ତାଙ୍କର ହିଁ ସଫଳ ହେବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଭଗବାନ ତ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ସଫଳ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜେ ପତିତ ଓ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ପୁଣ୍ୟର କାମ ହିଁ କରୁଛ। ଏହି ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ପାପର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ପଇସା ଅଛି, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ମହଲ ମିଳିଯିବ। ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପଥର ବଦଳରେ ସୁନା ମିଳୁଛି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ସେବା କରୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମେଳା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ କନ୍ୟାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାନେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୋହ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏକଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଓ ସ୍ଥୂଳବତନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଏହି ଧନ୍ଦା ଦେଖ କିପରି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିତିଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ। ତୁମେ ଖୁସିରେ ତାଳି ବଜାଉଥିବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିନାଶ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନ ହେଉ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଲଢ଼ିଲେ, ଲହୁଣୀ ମଝିରେ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ତୁମର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥିକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ତୁମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କର। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାୟ ଦେବେ। ବାବା ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ଏପରି କରିବୁ, ଏହିଭଳି ପଚାରିଲେ ବାବା କହିବେ, କରିପାର। ବାକି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ନ ଚାଲୁଛି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଥାପଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି।
ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମାୟା ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଟେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଭଲ କାମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ତ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାହା କରିବୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇ ଏହି ରୁହାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଓ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକେମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେବେ, ଭଉଣୀ ଭାଇ କରିଦେବେ। ତୁମ ପାଇଁ ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଲେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ଏତେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସୁଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା ଯେପରି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ଦୟାଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କର। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। କେତେ ପିଲା ଦୂର ଦୂରରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ରାତିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସି ଝୋଲି ଭରି କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଝୁଲାମଣି ମଧ୍ୟ ଏପରି ନ ହେଉ ଯେଉଁଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ବହି ଚାଲିଥିବ। ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ମମ୍ମା ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି କମ୍ ପଦ ପାଇବୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧନିକ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧନିକ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିରେ ଏପରି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମଣିରେ ଏପରି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ।
संपन्नता द्वारा संतुष्टतार अनुभव करुथिबा सदा हर्षित सदा विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टतार अनुभव करुथिबा सदा हर्षित सदा विजयी हुओ। जीए सर्व संपत्ति रे संपन्न से ही सदा संतुष्ट अटे। संतुष्टतार अर्थ हैला संपन्नता। जेपरि बाबा सबुथिरे संपन्न अटंती तांकर महिमारे सागर शब्द कुहा जाउछि, सेहिपरि तुमे पिला माने मध्य मास्टर सागर अर्थात संपन्न हुओ। ताहा हेले सर्वदा खुशी रे नाचिबाकु लागिबो। तुम भितरे खुशी व्यतीत अन्य किछि आसी परिबो नाही। तुमे संपन्न होइथिबा कारणरु केबे भी काहा उपरे विरक्त हेबो नाही। कौनसी प्रकारर अड़ुआ परिस्थिति बा विघ्न खेल भली अनुभव हेबो। समस्या गुड़िक मनोरंजनर साधन होइजिबो। निश्चय बुद्धि होइथिबा कारणरु सदा हर्षित होई रहुथिबे एवं विजयी हेउथिबे। स्लोगान संवेदनशील परिस्थिति गुड़िकरे विचलित हुओ नाही। सेथिरु शिक्षा ग्रहण करी निजको परिपक्व कर। संवेदनशील परिस्थिति गुड़िकरे विचलित हुओ नाही। सेथिरु शिक्षा ग्रहण करी निजको परिपक्व कर। मातेश्वरींकर अनमोल महावाक्य। 1 नंबर पॉइंट, परमात्मा गुरु शिक्षक एवं पितांक रूपरे भिन्न भिन्न संबंधर संपत्ति प्राप्त कराई थांती। देख, परमात्मा 3 रूप धारण करी संपत्ति प्राप्त कराउछंती। सीए आमर पिता शिक्षक एवं सद्गुरु मध्य अटंती। तेबे पितांक सहित पितांकर संबंध, शिक्षकंक सहित शिक्षकंकर संबंध एवं गुरुंक सहित गुरुपणियार संबंध रहिछि। जदि बाबांकु छाड़पत्र देदेब तेबे संपत्ति किपरि मिलिबो? जेतेबेले पास हुई शिक्षकंक ठारु सर्टिफिकेट नेब तेबे शिक्षकंकर संग मिलिबो। जदि बाबांकर आज्ञाकारी विश्वस्त होई तांकर श्रीमत अनुसारे न चलिबो तेबे भविष्यत प्रारब्ध जमा होई परिबो नाही। पुणी संपूर्ण सद्गति मध्य प्राप्त करि परिबो नाही एवं बाबांक ठारु पवित्रतार संपत्ति मध्य नेई परिबो नाही। परमात्मा प्रतिज्ञा करुछंती एवं कहउछंती, जदि तुमे बहुत भल भावरे पुरुषार्थ करिबो तेबे मु तुमको 100 गुणा फायदा कराई देबी। केवल नामको मात्र नुही किंतु तांक सहित गभीर संबंधरे मध्य रहिबा आवश्यक। अर्जुन को मध्य हुकुम करिथिले कि समस्तंको मार किंतु निरंतर मते मने पकाओ। परमात्मा तो समर्थ अटंती, सर्वशक्तिमान अटंती। से निजर प्रतिज्ञार रक्षा अवश्य करिवे, किंतु सेतेबेले करिवे जेतेबेले तुमे माने मध्य तांक सहित संबंध रक्षा करिवो। जदि चारिआडु बुद्धि को साउंटी आनी केवल परमात्मा सहित जोड़िबो तेबे जाई संपूर्ण संपत्ति प्राप्त हेबो। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। 3 नंबर पॉइंट, जोर रे आसी जदि केही सत्यता को सिद्ध करुअछि तेबे निश्चित रूपे सेथिरे किछि ना किछि असत्य समाहित होई रहिछि। केतेक संतान मानकर एपरि भाषा होई गलानी, मु संपूर्ण सत्य कहूछि, शतकड़ा 100 सत कहूछि, किंतु सत्य को सिद्ध करिवार आवश्यकता ही नाही। सत्य एपरि जेपरि सूर्य ताहा केबे लुचि रही पारे नाही। भले केते भी बाधा विघ्न आसु किंतु सत्यतार प्रकाश केबे लुचि पारिबो नाही। सभ्यतापूर्वक वाक्य, सभ्यतापूर्वक चलणी एहिथिरे ही सफलता होइथाए। ओम शांति।